Today I am moving on to the justice above self second part. Last class we have finished the part 1 there. Hope you have understood. Let us summarize that a little bit. So there were two friends called Juman Sheikh and Algu Chowdhury. They were good friends there. They were having so much of bonding that if any one out of the village also, the other one was taking care of the family. That much bonding the people were having, those friends were having, and they were getting a good respect in the village also. And Juman was having one old aunt there. She was being undertaken by him as she has got a little bit property also, that was also given to him only to look after her there. But after a couple of years that it was not being adjusted by the Juman and family or aunt, so she started asking a partition there, give away my property or give away some amount allowance for me, monthly allowance, so that I'll take care of myself. Like that she started asking, but Juman was not ready for that, so she started saying for all the village peoples and started arranging for a village panchayat there. And she started saying to her friend also, Algu Chowdhury, so what is happening, you know, you were there when the property was handed over to him, so you also should come and say in the panchayat about me, you should be against of your friend, like that she will say. So till there we understood there. So what did the Algu will do? What happens to Juman and aunt? Let us see on to the second part there. Hope you have written the worksheet of these questions. Have you understood these questions there? If not, please read once again and try to write the questions there. So part 2, let me do the reading part first. The panchayat was held under the old banyan tree. Juman stood up and said, "The voice of Punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head Punch. I will abide by her decision. I nominate Algu Chowdhury as the Punch. The Punch knows neither enemy nor friend," stated the old lady. "Fine," replied Juman, hiding his joy over his unexpected piece of luck. "Chachi, you are aware of my friendship with Juman," said Algu. "Yes, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the Punch and his voice is the voice of God," and the old lady explained her case. "What have you to say in your defense?" asked Algu to Juman. Juman narrated how his aunt transferred her property and how he promised her to look after her as long as she lived. "But of late there have been quarrels between my wife and aunt. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me, which I can't pay. That's all I have to say," he concluded his submission. After consulting others, Algu announced, "We are of the opinion that Juman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her." Now the friends were seldom seen together. The bond of friendship was broken. In fact, Juman saw Algu as an enemy and wanted to take revenge. So this is the reading part I've completed there. So what does the story says in the part 2? It's a very interesting. Let us see here for what we should give importance when it comes to the friendship, whether we should keep up our friendship or we should go through the law or we should be against the law. What happens, we'll see to the situation. So here Juman and Algu were taken into the panchayat. The auntie has been arranged for the village panchayat. Panchayatiಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ auntie. So ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ the panchayati was held under the old banyan tree. ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಹರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Juman stood up and said, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, "The voice of Punch is the voice of God." ಪಂಚ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ದೇವರ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. "Let my aunt nominate the head punch." ಸೊ ಆ 5 ಜನದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ನಾಮಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಅಥವಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಮಿನೇಟ್, ಪ್ರಪೋಸ್ ಆರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ. Then
ಐ ವಿಲ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಬೈಡ್ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ನಾನು ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತಗೊತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅಬೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಐ ನಾಮಿನೇಟ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪಂಚ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಂಟಿ ಶೇಸೆ, ನಾನು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಯನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದ ಪಂಚ್ ನೋಸ್ ನೈದರ್ ಎನಿಮಿ ನಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ. ಪಂಚಾಯತಿಯವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಂಚ್ ಅದೇ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಎನಿಮೀಸು ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಈಕ್ವಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಆ ಪದನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಲ್ಸೆ. ಫೈನ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಜುಮ್ಮನ್, ಐಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಜಾಯ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ವೈ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ದೇರ್? ಫೈನ್, ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜುಮ್ಮನ್ ಒಳಗೇನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ವ ಪಂಚು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಆಂಟಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಚಾಚಿ, ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಸೆಡ್ ಅಲ್ಗು. ಚಾಚಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ತುಂಬ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನಾವು ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ಗು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ, ಎಸ್, ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಯೋರ್ ಕಾನ್ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಆದರೆ ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀನು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಗಾಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತಿ. ದೇವ್ರು ನೆಲೆಸಿರ್ತಾನೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಚಾಯತಿಯವರ ವಾಯ್ಸೇ ಅಥವಾ ಪಂಚ್ ವಾಯ್ಸೇನೆ ದೇವರ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದರ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಏನೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಂಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲವೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟು ಸೇ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟು ಸೇ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ, ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ Yes, students, there was a little bit distraction. Sorry for that. I am continuing the video with the second part, that is 6th para there. So here she is asking for Algu. Juman nin parvagi ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. So Juman also narrated his aunt transferred a property and how he promised her to look after her as long as she lived. ಅವನು ಸತ್ಯನ ಒಪ್ಕೊತಾನೆ, ಹೌದು ನನಗೆ ಆಂಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಅವರು ಇರೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟರ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟ್. ಸೊ ಆದರೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಂಟಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಟ್ ನಾವು ಮೈ ಆಂಟಿ ಈಸ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದ ಮಂತ್ಲಿ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಸೊ ಆಂಟಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ಅವಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ಲಿ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಕೊಡು, ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಪೇ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ, ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್. ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಈ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ದೇ. ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ 5 ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಗೂ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನೌನ್ಸಿಂಗ್ ದೇ, ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. We are of the opinion that Juman must pay his aunt a monthly allowance. So they are saying together, ಹೌದು ಜುಮ್ಮನ್ ಆಂಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಈ ಶುಡ್ ಪೇ ಇಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅವಳು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಪಂಚ್ ಇದೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಂಥದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ but after few days now the friends were seldom seen together. seldom ಅಂದರೆ rarely,
ದೇ ವೆರ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೀನ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಗು ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ, ಜುಮ್ಮನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ದ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಇದ್ದಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮುರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ. In fact, Juman saw Algu as an enemy and wanted to take revenge. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜುಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಗು ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಾನು ಇವ್ನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರಿವೆಂಜ್. ಅಂದರೆ ಅವನ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು, ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ he was waiting for the chance there. Have you understood? So here are the questions there. What was Juman's opinion about the punch there? And was the old lady right in nominating Algu as a punch, knowing very well that he was Juman's best friend? If yes, why? Or if no, why also? ಅಂದರೆ ಅವಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಗುವನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡೆಸಿಷನ್ ಡಿಡ್ ಅಲ್ಗು ಗಿವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಜುಮ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಆಂಟ್ ದೇ? ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ವೈ ವೇರ್ ಅಲ್ಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಲ್ಡಮ್ ಸೀನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಂಚಾಯತಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಯಾಕೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮುರಿದೋಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.